नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 15 फेब्रुआरी रविवार। चलतु आज दिनर किसी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही चौद्वारू चंपट कैदी गिरफ। उत्तर प्रदेश जनकू गिरफ कला ओडिशा पुलिस। चौद्वार जेलू चंपट मारिथिबा दुई कैदी मध्यरु जणे गिरफ। उत्तर प्रदेश जनकू गिरफ कला ओडिशा पुलिस। कुख्यात मधुकांत रणा को गिरफ नहीं पुलिस डीजी सूचना देइछन्ते। परवर्ती खबर महाशिवरात्रि पई जोरदार प्रस्तुति। आकर्षण साजिबे अमिताभ बच्चन। प्रभु श्रीलिंगराजंक जागर यात्रा पई प्रस्तुति बैठक महाशिवरात्रि रे अनुष्ठित हेब जातीय स्तर भजन समारोह। भजन संध्यारे भक्ति भरिबे बॉलीवुड प्रसिद्ध कंठशिल्पी नितिन मुकेश। एकाम्र सांस्कृतिक प्रकाशनी पक्षरु सांबादिक सम्मेलन में यह सूचना दि जाइछि। एथिसह देशर अन्य प्रांतरु मध्य कंठशिल्पी जोगदेबे। ओडिशारु 30 रु अधिक कंठशिल्पी भजन रे मजिबे भक्त। भजन समारोह सकाळु आरंभ होई महादीप उठिबा परे मध्य जारी रहिबो। भजन संध्यारे आकर्षण साजिबे अमिताभ बच्चनक डुप्लिकेट शशिकांत पेड़वाल। परवर्ती खबर आधार संबंधी अभियोग शुणाणी नहीं बड़ खबर। आसंता 16 रु आधार संबंधी अभियोग शुणाणी। विभिन्न समस्यार समाधान पई इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग तरफरु अभियोग गुड़िकर शुणाणी करा जिवो। एथिपाई OCAC पोर्टाल बा www.ocac.in रे पंजीकरण करिबाकू पड़िबो। इच्छुक व्यक्ति सेमानंक आधार संबंधी अभियोग गुड़िकू ओकाक पोर्टाल रे पंजीकृत कराई पंजीकरण प्राप्ति स्वीकार पत्र सह ओकाक टावर तल महला अभियोग प्रकोष्ठ रे अभियोग जणाई पारिबे। प्रत्येक सरकारी कार्य दिवसर सोमवार सकाळ 10:30 रु उपस्थित रही संपृक्त अधिकारी को सेमानंक अभियोग जणाई पारिबे। परवर्ती खबर एणिकी अधा रास्तारू पूरा टोल मना। फेब्रुआरी 15 तारिख देश में टोल टैक्स नियम रे एक बड़ परिवर्तन आसवाक जाउछि, जेउथिरे साधारण यात्री माने अधा अधूरा एक्सप्रेस वे रे आउ पूरा शुल्क देबे नाही। केंद्र सरकार नूतन नियम अनुଯାयी एक्सप्रेस वे संपूर्ण कार्यक्षम न हेबा पर्यंत केवल साधारण जातीय राजपथ बाहर टोल आदाय करा जिवो, जहा द्वारा पूर्व लागुथिबा 25% अधिक चार्जरू लोके मुक्ति पाइबे। जातीय राजपथ शुल्क नियम 2008 रे संशोधन करा जाई एही जनहितकर पदक्षेप निया जाइछि। एहा एंड टू एंड सुविधा बिना पूरा टंका नेबाकू बंद करिवो। परवर्ती खबर बदलिजिबो आपणक दरमा और पेंशन। केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी एक खुशी खबर आसीछि, जेउठी अष्टम वेतन कमिशन एहार सरकारी वेबसाइट सक्रिय करी समस्त अंशीदारंक ठारू परामर्श लोड़िछंती। दरमा पेंशन एवं भत्ता भली गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे स्वच्छता रक्षा करिबा पई माई गव पोर्टाल माध्यम रे एक 18टी प्रश्नर प्रश्नपत्र जारी करा जाइछि। यही प्रक्रिया रे साधारण नागरिकंक ठारू आरंभ करी कर्मचारी संघ पर्यंत समस्ते मार्च 16 2026 तारीख सुद्धा निजर मतामत दाखल करि पारिबे, जहा परवर्ती सुपारिश को प्रभावित करिबा आपणकर परिचय गोपनीय रखिबा सह एही परामर्श गुड़िक केवल ऑनलाइन माध्यम रे ही ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर हसीना पतन परे नुआ अध्याय। बांग्लादेश रे BNP सरकार गठन। शेख हसीना सरकार पतन और बांग्लादेश 18 मास धरी लगी रही हिंसाकांड पर देश में प्रथम करी साधारण निर्वाचन अनुष्ठित होईछि, जेउथिरे बांग्लादेश नेशनलिटी पार्टी बा BNP को स्पष्ट बहुमत मिली। दल 300 रु 212टी आसन में विजय हासिल करिछि। प्राय 2 दशंधि पर BNP शासन क्षमता को फेरिछि। परवर्ती खबर केन्दुझर को मुख्यमंत्री भेटी 100 कोटीर टेक्सटाइल पार्कर कले शिलान्यास। केन्दुझर को मुख्यमंत्री भेटी केन्दुझर रे 100 कोटीर टेक्सटाइल पार्क शिलान्यास कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। केन्दुझर जिले में शिल्प विविधता एवं डिजिटाल भित्तिभूमि विकास रे एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय जोड़ी मुख्यमंत्री धरणीधर विश्वविद्यालय परिसर में 100 कोटी टंकार टेक्सटाइल पार्क एवं 187 कोटी टंकार विपर्यय पुनरुद्धार एवं डाटा सेंटर शिलान्यास करिसेंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर पुणी विमान को मिलिला बोमा धमक। शौचालय मिलिला धमकपूर्ण चिठी। सिलिंग अभिमुखे जाउथिबा एक इंडिकोर विमान रे बोमा आतंक देखिबाकू मिलिछि।
ଏହି ବିମାନଟି ସକାଳ 9:15ରେ କୋଲକାତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ଥିଲା। ବିମାନଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିମାନର ଶୌଚାଳୟ ଭିତରୁ ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିମାନ ଭିତରେ ବୋମା ଥିବା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ଚେତାବନୀ, କାମ ନ କଲେ ସିଧା ନିଲମ୍ବନ। ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ କଦଳୀଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପଣ୍ଡକିମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଚାନକ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ରହିବା ଭିତରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର, ନହେଲେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ। ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ରାଭିଡ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କେଏସସିଓ ନେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ମହାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କେଏସସିଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ଓ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ନାଁରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନାମକରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କୁମ୍ବଲେ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନିଂ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଓ କୁମ୍ବଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ସେନ୍ସକ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ, ଏକ ଆସନରେ ଜିତିଲା ବିଜେପି, ଅନେକ ଦଳ ଖୋଲି ପାରିଲେନି ଖାତା। ବାଂଲାଦେଶର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ପାର୍ଟି ବା ବିଏନପି ବହୁମତ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଶେଖ୍ ହାସିନା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୂତନ ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ଦଳ ଏନସିପି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଜମାତ ଇ ଇସଲାମୀ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମାନ ନାମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ ଥିବା ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚ୍, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ସେହିଦିନ ବର୍ଷା ନ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହାସମାରୋହ। ଏହି ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସରେ ଭାରତ ଏ ପାକିସ୍ତାନ ଏକୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହାର ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା କିଏ? ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୁହାଯାଇଥିଲା 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପେଟପୂରା ଖାଇବା, ମାତ୍ର ଏବେ 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 10 ଟଙ୍କା। ରାଉରକେଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସୁଲଭ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ସରକାର ଥାଳି ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ରଖିଥିବା ବେଳେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଥାଳି ବିକୁଛନ୍ତି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରଲୋକରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର। ପରଲୋକରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଜଣାଶୁଣା ସିନେ ନିର୍ମାତା ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ
ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି 1987 ମସିହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ରଷ୍ଟା। 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆନନ୍ଦ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଗତ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍କିନ୍ସ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ମୁମ୍ବାଇର ପବନ ହନ୍ସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।